ओके भी पहला ਆਪਾਂ मैं डिस्कस करदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾਗਾ 290 ਓਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ बैटरी ऑक्स बैटरी की वैल्यू दी हुई आ वो 3 वोल्ट आ तो वो क्वेश्चन आई सॉल्व होना 3 वोल्ट दी हुई आ ऑक्स बैटरी चैक कर लो तुसी क्वेश्चन वो मेरा ख्याल पेपर च आया हुआ जे CBSE दे विच ना तो बैलेंस पॉइंट सीगा इत्थे मेरा ख्याल 240 सेंटीमीटर ते 290 ओम दी रेजिस्टेंस सीगी ठीक है लेट मी सी इट्स हैगा क्वेश्चन मेरे को 240 सेंटीमीटर सीगी ते 400 सेंटीमीटर टोटल लेंथ था रजिस्टेंस ऑफ द वायर इत्थे तक जाके 290 ओम सी 240 सेंटीमीटर तक रजिस्टेंस ऑफ द वायर जिहड़ी आ वो तुहानूं दित्ती आ 10 ओम ठीक है ते आ बस करैक्ट करना सी इहदे विच साडे कोल इह उपरले साइड ते ना जिहड़ा अपने कोल ऑक्स बैटरी आ इहदे च मिसिंग आ डायग्राम दे विच क्वेश्चन च ना 3 वोल्ट EMF आ जे 3 वोल्ट EMF लाओगे मेरा ख्याल मैं करवाया हुआ क्वेश्चन ये फिर 60 मिली वोल्ट आंसर आ जाऊगा अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर नहीं होना वो तो बिना तो आपां ने फाइंड आउट करना सी ये 400 ओके एनीवे सारा कुछ दिता होया तुसीं आपां कल डिस्कस किया होया है ना हुण सब तो पहला आपां ने करंट फाइंड आउट कर लेना तो करंट का फार्मूला की होगा द EMF बाय टोटल रजिस्टेंस राइट तो हुण जे तुहानूं याद होवे टोटल रजिस्टेंस आपां किवें कैलकुलेट करांगे इहदे विच एक मिनट पुत्त टोटल रजिस्टेंस किवें कैलकुलेट करांगे बई दसो कितनी होगी टोटल रजिस्टेंस बोलो 290 ओम तो होगी वायर की रजिस्टेंस जिथे बैलेंस पॉइंट आया यानी कि बैलेंस पॉइंट की रजिस्टेंस होगी तो 10 ओम की दी है सानू नाल वायर की अपनी रजिस्टेंस यानी कि एक्सटर्नल रजिस्टेंस प्लस द रजिस्टेंस ऑफ द वायर है ना तो कितनी आ जानी सी 290 प्लस 10 तो इस तरह करके 300 बन गया सो 300 दे नाल करके 0.01 एम्पीयर करंट आ गया ठीक है तो हुण जो करंट निकलिया उस तो बाद चो आपां ने की करना गा इत्थे एक गल मैं तुहाडे नाल डिस्कस करनी है जिहड़ी जिहदे पिछे ये क्वेश्चन मैं कहा सी भी थोड़ा डिफरेंट हैगा वो किवें आ तुसीं देखो पोटेंशियल किहदे कोल हुंदा गा करंट इनटू रजिस्टेंस राइट एक इत्थे भी कंसैप्ट अगे यूज़ करांगे इन फ्यूचर तुहानूं इस तरह का क्वेश्चन आउंदा हुंदा करंट इनटू रजिस्टेंस है ना रजिस्टेंस दी वैल्यू जिहड़ी आ वो तुसीं की पुट कर सकदे हो तो तुहानूं याद होवे रो L अपॉन A भी पुट कर सकदे हुंदे आपां राइट तो इत्थों एक गल याद रखनी आ भी ए वैल्यू नूं तुसीं I इंटू रो L अपॉन A ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਅੱਗੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ठीक है करंट साढ़े को आ गया 0.01 जिन्हों आप 10⁻² एम्पीयर भी लिख सकते हैं ठीक है तुम ये लिख दो इनू ओके हुण के दी वैल्यू किहदे कोल हुंदी है पोटेंशियल अपॉन लेंथ याद है तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ आ गई हुण के दी वैल्यू तुसीं किवें कैलकुलेट करोगे तुहाडे कोल V चाहीदागा राइट V दी वैल्यू की होगी अपने कोल करंट इनटू रजिस्टेंस अपॉन लेंथ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੋਚਣਾਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਹੀ ਦੂੰਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਚ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ
हो गया, सोच लिया? ओके, हुण इत्थे आर दी वैल्यू किन्नी यूज़ करनी है आपां? ग्रेडियंट किहदे थ्रू हुंदा गा? वायर दे थ्रू, राइट? तो वायर दी रेजिस्टेंस यूज़ करनी सी, तो करंट तो आउणा सीगा 10⁻⁻²। रजिस्टेंस जिहड़ी इत्थे यूज़ करनी सी, मैं हुण उहदे नाल सिंबल लिख रहा ए बी, ठीक है? तो ए बी दी वैल्यू, रजिस्टेंस ऑफ ए बी किन्ना सीगा पूरी वायर दा? 10 ओम बाय लेंथ। हुण ये जिहड़ी लेंथ आ, मैं इहनूं स्मॉल एल दी थां ते ना इत्थे कैपिटल एल लिख रहा गा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ 4 ਮੀਟਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੋਲਟ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ? क्या हाल ने? थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। मैं तेन एड्रैस भेजूंगा, ठीक है? तू मैनू दस उत्थे जाके जरूर एक बार क्लिक करके लेके आई फोटो। आ क्वेश्चन करा रहा सी मैं कल वाला। हाँ ठीक है बेटे, थैंक यू। तो के दी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा सीगा, और के दी वैल्यू कितनी आ गई हुण? आई इंटू आर अपॉन एल, है ना? तो वोल्ट पर सेंटीमीटर दे विच आ गया। हुण ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਵਿਊ ਪੂਰਾ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਈ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹੀ ਇੱਥੇ EMF ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਬਣੂਗਾ। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? पोटेंशियल ड्रॉप ओदी वैल्यू होगी के इनटू लेंथ ऑफ द बैलेंस पॉइंट। मैं इत्थे स्पेशली लिख रहा बैलेंस पॉइंट, ठीक है? तो लेंथ ऑफ द बैलेंस पॉइंट मैं नाल इंक्लूड करता, क्योंकि जो पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना गा तो उहदे लई बैलेंस पॉइंट होना जरूरी आ। तो बैलेंस पॉइंट दे नाल मैं के नूं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? उहदे नाल मेरे कोल पोटेंशियल ड्रॉप आ जाऊगा। जिहड़ा पोटेंशियल ड्रॉप आया ਉਹੀ ਸਾਡਾ EMF ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, 1 0 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1/4 ਇੰਟੂ 10⁻³ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਨਾ, 10⁻⁻1 ਬਣ ਜੂਗਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਗੀ ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ 60 ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਦੇ ਨਾਲ 10⁻³ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀ 10⁻³ ਹੁੰਦਾਗਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 60 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ EMF ਹੈਗੀ ਹੈ 3 ਵੋਲਟ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 290 ਓਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹ 290 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਓਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਉਣਾਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ 'ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ 'ਚ ਆਇਆ।
ਇਹਦਾ मतलब ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ 60 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ, ਸੋ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਨੂੰ ਇਹ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਨ ਨੂੰ ਇਹ 390 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਨੂੰ ਇਹ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੇ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 55 52 58 ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਮੈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ EMF। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਿਡ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਰੀਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 300 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਰੀਡਿੰਗ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ 240 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ 290 ਓਮ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ that is the resistance ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਵਧਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਿਕਸ ਆ, that is 10 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ V is equal to I into R ਵਾਲਾ, ਯਾਦ ਕਰੋ I into RAJ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂ? हाँ लगा ली बेटे, रिकॉर्डिंग लगा ली सी सिद्धू साहब। ਤਾਂ V is equal to I into RAJ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਤਾਂ I into RJ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ I ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। I ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਵਨ ਸੀ 3 ਵੋਲਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ 290, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ 10, ਤਾਂ 290 plus 10 ਹੋ ਗਿਆ 300। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ I ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10⁻⁻2 ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ V/L। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ, ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾਗਾ which is I into RAB by length of the wire। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ K ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਲਈ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ I into RAB। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। RAB ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ which we know ਕਿ 10 ohm ਆ। ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ 400 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਉਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਵੋਲਟ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ K ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ K into ਬੈਲੈਂਸ ਲੈਂਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ? K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੀ 1/4 ਜਿਹੜਾ 1/4 into 10⁻³ into 240 ਲਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਵੀ ਗੈਟ 60 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਆਨਸਰ ਫਰੋਮ देयर। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ,
क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा टिपिकल सी, थोड़ा जिहा मतलब ये हैगा भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 2000 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮ ਮੀਟਰ। ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੂ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਐਂਡ ਆਈਡੀਅਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮ ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਏ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ has a wire, a potentiometer has a wire of length 8 meter, 8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, and resistance is 20 ohm, ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 20 ohm ਆ। It is connected with a cell in series it is connected with a cell in series of 2 volt EMF and internal resistance 2 ohm, internal resistance ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 2 ohm, and a rheostat, rheostat ਨੂੰ RH ਪਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਆ rheostat ਆ। ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ 8 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ 20 ਓਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ RAB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਓਮ ਆ ਤੇ ਲੈਂਥ ਆਫ AB ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 8 ਮੀਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾਗਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸ ਬੈਟਰੀ ਦੀ EMF ਦਿੱਤੀ ਆ 2 ਵੋਲਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸ ਬੈਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਓਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆਗਾ ਇੱਕ ਰਿਓਸਟੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਓਸਟੈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਰਿਓਸਟੈਟ, find the value of resistance of rheostat if the potential drop along the wire is ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰੌਪ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਾ 20 ਮਾਈਕਰੋਵੋਲਟ ਪਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਬਈ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ K ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EMF ਆਫ ਦਾ ਔਕਸ ਬੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਓਸਟੈਟ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਆ ਵਾਇਰ ਆ 8 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ 2 ਵੋਲਟ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ 2 ਓਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਓਸਟੈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਚ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ K ਆ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ SI ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ SI 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ K ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ 20 ਮਾਈਕਰੋ ਹੁੰਦਾ 10⁻⁻6 ਪਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ 10⁻³ ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10⁻³ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 20 ਦੇ ਨਾਲ 10⁻³ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 × 10⁻³ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਮੀਟਰ। ਪਰ ਮਿਲੀ ਵੋਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਉਹ SI 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਜਾਣਾਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ K ਤੋਂ। K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ K ਹੁੰਦਾਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਈ ਲੈਂਥ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪੋਨ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਮੈਂ K ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ K = V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਈ ਲੈਂਥ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਕਰੰਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ EMF ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ ਪਲੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਕਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ ਆ ਵਾਲੀ ਪਲੱਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਰਿਓਸਟੈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ RH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ RH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ E ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, RAB ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ 'ਚ K ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੇਤਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਭੇਜਣਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ R ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਹਜੇ। ਓਕੇ, ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਫੋਨ 'ਚ ਭੇਜ ਲਾ ਮੈਂ।
ओके, दो क्वेश्चन सीगे। एक क्वेश्चन मैं ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਆਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਆ, ਵਾਇਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਐਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾਤਾ। ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ 10 ਓਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਦੋ ਐਂਡ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਤਾ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 10 ਓਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਇਰ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਵਾਇਰ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਵਾਇਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਓਮ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਓਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਓਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਓਮ ਤੇ 5 ਓਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਇਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾਗਾ ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, 1/5 + 1/5। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਬਾਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ 10 ਓਮ ਤਾਂ 5 ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਨਵਨੀਤ ਅੱਜ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਦੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ ਉਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁੱਤਨੀਆਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ। ਇਹ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਗਾ ਨਾਲ, ਇੰਦਰਦੇਵ ਵਕੀਲੀ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ, ਚਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੈਂਡ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਾਊਟ ਲੈ ਰਿਹਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾਗਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੇ, ਓਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करना इस सर्किट डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਕਰੀਨ। ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। दो बैटरी ने, एक 6 वोल्ट ते एक 9 वोल्ट, ते 6 वोल्ट दी रजिस्टेंस इंटरनल रजिस्टेंस आ 1 ओम ते 9 वोल्ट दी इंटरनल रजिस्टेंस आ 1 ओम, ठीक है। हुण करंट नूं तुसीं ध्यान नाल देखो, जिहड़ी मेन गल है इहदे च करंट की आ 6 वोल्ट तो करंट जा रहा गा ते इधर नूं जांदा होया करंट आए पहुंच रहा वापस। हुण इहदे पिछे जिहड़ी गल समझण वाली आ, ठीक है, मैं उधर आना उस पॉइंट ते। मान लो मेरे को एक बैटरी आ, ओदी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आए कई बार ना की हुंदा गा, जिहड़ी बैटरी हुंदी आ ना ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਐ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਥੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਐਂ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਟ ਨਾਲ। ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ इंटरनल रजिस्टेंस जी सैल दी है, चाहे इत्थे दिती आए चाहे नाल देती, ये हमेशा सीरीज मनी जाऊगी, ठीक है। पहला ये गल सी। अगली गल, हुण ये तो करंट जा रहा गा, जे बैटरी करंट दिंदी आ, याद करो बैटरी करंट दिंदी आ, तां ओह करंट नूं तो असी जिहड़ी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं तां असी कहने हुंदे आ भी जदों बैटरी करंट दे रही आ वी कॉल्ड इट टर्मिनल वोल्टेज, राइट। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਿਓ, EMF ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ E ਮਾਈਨਸ I ਇਨਟੂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ दूजी डायग्राम, जे बैटरी करंट लै रही होवे तो तुसी आप सोचो, जे बैटरी करंट लै रही आ तो थोड़ा फोन जे करंट लै रहा गा तो इसदा मतलब चार्ज हो रहा गा, तो जे वो चार्ज हो रहा गा तो बैटरी की परसेंटेज वधूगी, तो इट मीनस उस टाइम E दे नाल लॉस जिहड़ा होया वो वापस ऐड कर देना। मतलब ਜਦੋਂ तक बैटरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ डिस्चार्ज, ठीक है, उस टाइम ਤਾਂ E माइनस IR ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ बैटरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ चार्ज ਉਦੋਂ E प्लस IR ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੂਲ ਨੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਆ ਸਰਕਟ 'ਚ। ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਵੋਲਟਮੀਟਰ 6 ਵੋਲਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ 6 ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਰੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆਊ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਮਾਈਨਸ IR। ਜੇ ਇਹੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ 20 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, E ਪਲਸ IR। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਕਰੰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੇ। ਹੁਣ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, 6 ਵੋਲਟ।
माइनस आई नहीं पता, आर किन्ना गा 1 ओम। तो हुण साडा टारगेट की रह गया, सिर्फ आई फाइंड आउट करन दा रह गया। तो जे आई मैं फाइंड आउट कर ला, आई फाइंड आउट करके मेरे को एम्पीयर एमीटर दे विच करंट भी आ जाऊगा, कितना होगा, राइट। हुण आई किवें फाइंड आउट करांगे आपां, तो आई फाइंड आउट करन दे लई मेरे को आंसर होगा भी नैट EMF जिन्नी टोटल EMF आ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट वुड बी द नेट EMF? तुसी आप सोचो, हुण इत्थे ए बैटरी दा 6 वोल्ट दा पॉजिटिव टर्मिनल ते 9 वोल्ट दा पॉजिटिव टर्मिनल, ये दोनों आपस दे विच पॉजिटिव नाल पॉजिटिव कनैक्टेड ने, राइट, पॉजिटिव नाल पॉजिटिव कनैक्टेड ने। ते दोनां नूं आपस दे विच आपां सीरीज च जोड़िया होया, क्यों? क्योंकि एमीटर सीरीज च जुड़दा गा, तो इट मीनस इन्हां नूं इत्थों दी सीरीज च जोड़िया होया आपस च। तो जे तुहानूं मैं समझाया पहलां भी जे अपने कोल बैटरी दे सेम टर्मिनल एक दूजे दे नाल सीरीज च जुड़े होण, तां आपां ने उन्हां दी सबट्रैक्शन करनी हुंदी है EMF दी। तो तुसीं देखो 6 वोल्ट ते 9 वोल्ट, तो नैट कितना रह गया, 3 वोल्ट आ गया ना, क्योंकि 6 ते 9 दे विच फाइट चल रही है। तो विन कौन करूगा, जिहदी हाई पोटेंशियल आ। तो इट मीनस 9 माइनस 6 कितना आंसर आ जाऊगा, 3 वोल्ट। हुण बनना तो चाहिए सी 6 माइनस 9 माइनस 3 वोल्ट, ठीक है, जो कि रूल आ, क्योंकि 6 वोल्ट करंट दे रहा, सानू पता लग रहा इत्थों। पर जो आप न्यूमेरिकल करना गा, तो उत्थे करंट की वैल्यू तो नैगेटिव आ नहीं सकती। तो इट मीनस करंट की वैल्यू नैगेटिव नहीं आ सकती, तो तुसीं अपने कोलों नैगेटिव वैल्यू उत्थे लिखनी नहीं। तो नैट EMF कितना आ जाऊगा, 3 वोल्ट बाय रजिस्टेंस, टोटल रजिस्टेंस। तो देखो रजिस्टेंस आपस दे विच की ने, ए बी सीरीज च ने, ते वोल्ट मीटर ते एमीटर आइडियल ने। तो इट मीनस उन्हां दी अपनी कोई रजिस्टेंस नहीं हैगी, तो इसे करके उन्हें कहा भी आइडियल वोल्ट मीटर ते आइडियल एमीटर, ठीक है। तो इट मीनस जिहड़ी रजिस्टेंस आ 1 ओम ते 1 ओम ही आ, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 सीरीज दे विच। तो 3/2 कितना आ गया, 1.5 एम्पीयर। तो ये वैल्यू मैं इत्थे पुट कर दूंगा। तो देखो 6 माइनस 1.5 इंटू 1, तो 6 माइनस 1.5 कितना हो गया, 4.5 वोल्ट। सो 4.5 वोल्ट मेरे को वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। मतलब 4 जी रीडिंग आ वोल्ट मीटर जिन्नी दसूगा वो 4.5 वोल्ट होगी। हुण तुसीं एक इत्थों कंकलूजन भी समझ लेना। वो कंकलूजन की आ भी जिहड़ा वोल्ट मीटर आ, तुसीं आप देखो आपां क्यों कहंदे सी भी वाई वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर इंस्टेड ऑफ वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर जिन्नी उहदा EMF हुंदा उन्ना दसदा नहीं। तो थोड़े सामने आ वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दे रहा, 4.5, तो सैल की अपनी EMF कितनी आ, 6, तो इसका मतलब सही रीडिंग नहीं दे रहा, राइट। सो यू कैन नॉट यूज वोल्ट मीटर टू मैजर द EMF ऑफ द सैल। ये भी थोनों इत्थों आंसर कन्फर्म हो गया। जे तुसी आंसर कढ़ना होवे भी एदी रीडिंग कितनी आ इस वोल्ट मीटर दी, तो E + IR लवांगे। तो E कितना गा 9 वोल्ट, I कितना गा वी नो 1.5, क्योंकि I तो सेम रहूगा, R वो भी 1 आ, तो 9 + 1.5 कितना आ जाऊगा 10.5। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ रीडिंग ਵੱਧ दस ਰਿਹਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ रीडिंग घट दस ਰਿਹਾ ਗਾ। समझे ना गल। तो 9 ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ 10.5 ਤੇ 4.5 ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ 10.5, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਆ 4.5, ਤਾਂ 10.5 ਤੇ 4.5 ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 15 ਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ EMF ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤਾਂ 6 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਆ 15। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਆ। ਤਾਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਨਾ ਕਿ EMF ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਰਕਟ 'ਚ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਫੇਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਪਸ ਆ ਸਾਡਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੇਮ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ WhatsApp ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਵਾਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ 220 ਵੋਲਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਬ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਵਾਟ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 220 ਵੋਲਟ। ਤਾਂ ਆਹ ਰੇਟਿੰਗ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਬਲਬ ਨੇ B1 ਐਂਡ B2, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ EMF ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ EMF ਹੈਗੀ ਆ 220 ਵੋਲਟ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲਬ ਬ੍ਰਾਈਟ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਬਲਬ will glow brighter, that is the question। ठीक है, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲਬ ਬ੍ਰਾਈਟ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਬ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਕੋਈ 2 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ n ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਕਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੇਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਹ ਬਲਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਬਲਬ ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ R1 ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਬਲਬ ਆ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ R2 ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ P = V² R। ਤਾਂ R ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? V² P। ਤਾਂ V² ਕਿੰਨਾ ਗਾ? 220 ਅਪੋਨ ਪਾਵਰ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ P1 ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ 220 ਆ, 220 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ P2। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ 2 ਬਲਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਵੱਧ ਆ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਲੱਭੂ, ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 200 ਵਾਟ ਕੀ 500 ਵਾਟ ਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਲਬ ਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਬ ਨੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਜੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
लाइट है ना। क्यों हो जाती है? क्योंकि ज़्यादा जिहड़ा करंट आ, ज़्यादा जिहड़ी वोल्टेज आ वो चली जाती है साडे कोल जिहड़ा मोटर आ, क्योंकि उहदी कोल रजिस्टेंस हाई हुंदी आ। तां इत्थे एक गल जिहड़ी मैं इंपॉर्टेंट तुहाडे नाल डिस्कस करनी सी वो ये आ भी सर्किट हुण तुसीं ध्यान नाल समझिओ। अपने घरां दे विच जिहड़े सर्किट लगे हुंदे ने, तुहानूं इह 10th क्लास दे विच भी समझाया गया सी उदों, शायद तुहाडे याद होवे भी 10th क्लास दे विच सैकेंड यूनिट जिहड़ा तुहाडा सीगा करंट इलैक्ट्रिसिटी वाला, जानी कि जिहड़ा उत्थे टॉपिक सी ਉਹ 'ਚ तुहाडे कोल इलैक्ट्रिक सर्किट दे बारे बिल्कुल एंड ते एक टॉपिक सी NCERT दे विच भी सर्किट किवें लगदे ने। शायद तुसीं उत्थे पढ़िया होवे भी रैड वायर हुंदी है, एक ग्रीन वायर हुंदी आ, अर्थ वायर हुंदी आ, ठीक है ना। ਉਹ सर्किटिंग तुसीं उत्थे तुहानूं सिखाई गई सीगी। ਉਹਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੋ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 10th ਕਲਾਸ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਰਕਿਟ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਿਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਜੱਜ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਇੱਕ ਟਿਊਬ। ਫੈਨ ਤੇ ਟਿਊਬ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਟਰੂ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ। ਫੈਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਵਿਚ ਆ, ਟਿਊਬ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਵਿਚ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਵੀ ਚਲਾਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬ ਚੱਲ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨ ਦਾ ਅਲੱਗ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲਬ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿਊਬ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਿਚਸ ਨੇ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਿਚਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਇਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਿਟ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਵਿਚਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋ ਸਵਿਚਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਇਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਆਈਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਨ ਦੀ ਵਾਇਰ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਊਬ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਇਰ ਫੈਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਹ ਵਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਊਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆਈ ਕਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਕਰੰਟ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕਰੰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੈਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਟਿਊਬ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਤੇ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਰਚੌਫ ਦਾ ਇਹ ਫਸਟ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੂਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਿਟ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਵੋਲਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੱਲਣੇ ਦੋਨੋਂ 220 ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੰਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵੋਲਟੇਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 220 ਤੋਂ 230 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪਲਾਇੰਸਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਬਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਇਰ ਤੇ ਲਗਾਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਮਝੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ
ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ R1 R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। R1 ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 220 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, ਤੇ R2 ਹੈਗਾ ਗਾ ਅਗੇਨ 220 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਏ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਟਾਰਗੇਟ to find power delivered। ठीक है, तो जे पावर डिलीवर मैनू लभ जूगी तो वो पावर डिलीवर जी होगी उन्नी ही पावर वो बल्ब लैणगे, ते वो पावर ते बेस्ड मैं आंसर दे सकदा भी केड़ा बल्ब ब्राइट ग्लो करूगा, केड़ा डार्क लैस ब्राइट ग्लो करूगा। ठीक है, तो इट मीनस पावर फाइंड आउट करनी आ। हुण पावर जी डिलीवर हुई आ पहले बल्ब नू मैं उन्होंने P1 डैश लिखूंगा, क्यों, क्योंकि P1 नहीं है, वो पावर नहीं है जी बल्ब कोले सी। बल्ब के कोले 60 वाट पावर आ, वी नो दैट, पर ये पावर कादे लई फिक्स की गई सीगी, जदों उन्होंने 220 वोल्ट पोटेंशियल सीधा मिले। पर इत्थे 220 दा वोल्ट पोटेंशियल इन्हां नू लाता सीरीज़ दे विच। तो याद करो जदों सीरीज़ हुंदी है कॉम्बीनेशन, करंट हुंदा सेम पर पोटेंशियल अलग अलग हुंदा। तो पहले बल्ब को अलग वोल्टेज गई होनी है, दूजे बल्ब को अलग वोल्टेज गई होनी है। ठीक है ना, तो वोल्टेज अलग अलग आ, इस करके मैं इत्थे ये नहीं कह सकता भी उन्होंने को 60 वाट आ ते उन्होंने को 40 वाट डिलीवर होने वाली पावर आ। तो उन्होंने को बल्ब को पावर है, पर वो कदों आ जदों उन्होंने 220 वोल्ट पोटेंशियल मिलूगा। पर जदों तुसीं उहनूं सीरीज़ च लगाता तो आपां नूं पता सीरीज़ कॉम्बीनेशन च पोटेंशियल वंडिया जांदा गा, तो इस करके पोटेंशियल दोनों को अलग अलग होगा। ठीक है, पर कौन सेम होगा, वी नो करंट। तो हुण मैं पावर का दूजा फार्मूला लगा रहा, और ये जिहड़ा I² R आगा। तो I² R फार्मूला कदों लगाउणा गा, जदों साडे कोल सीरीज़ कॉम्बीनेशन आ। V²/R कदों लगाउणा गा, जदों पैरल कॉम्बीनेशन आ। ये गल याद रखनी है। तो हुण सीरीज़ कॉम्बीनेशन सी तो फार्मूला लग्या I² R1 पहले दी पावर, दूजे दी पावर हो जूगी जी डिलीवर हुई आ I² R2। तो P1 डैश की वैल्यू देखो कितनी आ गई, I² दे नाल आपां R1 लिखांगे। R1 कितना गा, आ पिया गा अपने को 220 का स्क्वायर बाय P1। ठीक है, फिर P2 डैश I² इंटू 220 का स्क्वायर बाय P2। राइट, आ फार्मूले किवें पुट कीते ने पहले देख लो, जे डाउट आ तो मैनूं पुछो, नहीं फिर मैं अगे वधा। ओके, तो क्लिक कर लो एक बार पहला। ठीक है, तो हुण मैं R1 R2 इत्थों हटा रहा। तो P1 डैश ते P2 डैश की रेशो लवांगे हुण आपां इत्थों। तो P1 डैश बाय P2 डैश इज इक्वल टू, तो जो P1 डैश ते P2 डैश की रेशो लै रहे हैं, ये क्यों लै रहे हैं, ताकि जिहड़े सेम फैक्टर ने कैंसल हो जाए तो असीं पावर तक पहुँच जाइए मेन आंसर तक। तो जो मैं इनू इहदे नाल डिवाइड करूँगा, देखो I² नाल I² कैंसल आउट हो गया, 220 के स्क्वायर नाल 220 का स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। राइट, तो जो P1 डैश नू P2 डैश नाल डिवाइड करूँगा तो आ जाऊगा 1 बाय P1 डैश की वैल्यू डिवाइडेड बाय P2, उल्ट हो जाऊगा ना, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आ चीज देख लो, पता लग गई। तो हुण देखो P1 डैश बाय P2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, P2 अपॉन P1। तो तुसी देखो पावर डिलीवर्ड ते पावर ऑफ द बल्ब एक दूजे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ने।
ਸੋ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਬਲਬ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰਡ ਪਾਵਰ ਆ that will decide ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਲਬ ਬ੍ਰਾਈਟ ਗਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆ ਉਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ 40 ਵਾਟ ਤੇ 60 ਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਬਲਬ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ, ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਨਾ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਤੋਂ। ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ? ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਆ, ਐਂ ਖੋਲਦਾ ਬੇਟੇ ਦਿਮਾਗ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਅਮਰਤ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂ ਜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਬਜੈਕਟ